பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்டா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. சேஷ சேஷி உடைமையும் உடைமையாளரும் அடுத்த பாகம். வெளியிலே தெரிகிற உடம்பு மாதிரி வெளியே தெரிகிற ஜகத், வெளியிலே தெரிகிற உடம்பு மாதிரி வெளியிலே தெரிகிற ஜகத். மனசுள்ள மட்டும் ஜகத் தெரியத்தான் செய்யும். மனஸ் வேலை செய்யாத தூக்கத்தில், மயக்கத்தில், சமாதியில் ஜகத்தே இல்லை. ஜீவலோகத்து இந்திரிய வியாபாரங்களும் இல்லை. அப்போது எது சரீரம், யார் ஷரீரி, சேஷம் எது, சேஷி எது? தூக்கத்திலும் மயக்கத்திலும் ஒன்றுமே தெரியவில்லை என்பதால் துவைத்தமாக 2 இருக்கவில்லை. சமாதி நிலை அடைந்து மனசே இல்லாத ஸ்திதியில் இருக்கிற ஞானிக்கோ மனோவியாபாரம் இல்லாததால் ஜகத், அதை நடத்துகிற சக்தி 2ம் இல்லை. ஜீவாத்மா என்ற உடைமையை பரமாத்மா என்ற உடைமையாளன் ஆள்கிறதாகவும் இல்லை. இப்படி 2 பேர் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதை அறியவும் மனசிருந்தால்தானே முடியும். அதுதான் போய்விட்டதே. அவன் தூக்கம் மயக்கம் மாதிரி ஒன்றும் இல்லாத நிலையில் இருக்கிறானா என்றால் அதுவும் தப்பு. அது ஒன்றும் இல்லாத நிலை இல்லை, ஒன்றேயான நிலை என்றுதான் ஆச்சாரியாள் அத்வைதத்தை ஸ்தாபித்திருக்கிறார். ஆனால் அந்த ஞானி தவிர மற்ற எல்லார் அனுபவத்திலும் இருக்கிற மனசிலிருந்து ஆரம்பித்து பஞ்சபூதங்கள் முடிய இருக்கிற எல்லாவற்றையும் அம்பாள் மயமாக பார்ப்பதற்கு அவர்களுக்கு பழக்கி தருகிறார். இதற்கு ஆரம்பமாகத்தான் பிரம்மம் உயிர் என்றால் ஜகத்து உடம்பு என்று வைத்துக்கொள் என்றார். ஜகத்தை அம்பாள் என்றார். துவைத்தத்துக்கு காரணமாயிருக்கிற மனசையும் அம்பாளேதான் என்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகத்தை, ஸ்லோகம் 35 இப்படித்தான் ஆரம்பிக்கிறார். மனஸ்த்வம் வியோமத்வம் மருதசி மருத்சாரதி ரசி த்வமாபஸ்த்வம் பூமி சத்வயி பரிணதாயாம் நகி பரம் த்வமேவ ஸ்வாத்மானம் பரிணமயித்தும் விஸ்வவபுஷா சிதானந்தாகாரம் சிவயுவதி பாவேன விப்ருஷே. மனஸ்த்வம், த்வம் நீ, மனஸ் மனமாக இருக்கிறார். அம்மா, இந்த மனஸ் இத்தனை கிருத்திரிமங்களுக்கும் உபத்திரவங்களுக்கும் காரணமாயிருக்கிற வஸ்து, இதுவும் நீதான். அம்மா, நீ யார் என்று நான் கேட்டால் இந்த கேள்வி எங்கே எழும்புகிறது? என் மனசில்தானே. அதுவே நீதான். ஞானத்தில் போனால் மனோநாசம், இங்கேயோ மனசே அம்பாள் என்று தெரிந்து கொள்ள பழக்கிக் கொள்வது. இதையே நினைக்க பழக்கிக் கொள்வதில் அது வேறு ஒன்றையும் நினைத்து கிருத்திரிமம் பண்ணவும் உபத்திரவத்தை வரவழைத்துக் கொள்ளவும் இடமில்லாமல் பண்ணிவிடுவது. அவளே அப்புறம் மனசில்லாத இடத்துக்கு கொண்டு போய் விடுவாள். அதை பரவெளி ஞான ஆகாசம்
என்கிறது. அது இப்போது தெரியலையே. அதனால் பரவாயில்லை. இப்போது வானவெளி, நீல ஆகாசம் என்று ஒன்று விசாலமாக தெரிகிறதோ இல்லையோ, இதுவும் அம்பாள்தான் என்று பார். மனசும் அந்த ஆகாசம் மாதிரி விரிந்து திறந்து போட்டாற் போல் ஆகிவிடும். வியோமத்வம், துவம் நீயே, வியோம ஆகாசம். ஆகாசம் மட்டும்தானா? பஞ்சபூதங்களும் நீதான். ஆகாசத்துக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறதே மருத், அதாவது வாயு, அதுவும் நீதானம்மா. மருத்துக்கு பிள்ளையானதால் தான் வாயுகுமாரன் என்கிற ஆஞ்சநேயருக்கு மாருதி என்று பெயரிருக்கிறது. மருத் அசி. வாயுவுக்கு அடுத்ததான அக்னி மட்டும் என்ன? உன் இன்னொரு ரூபம்தான். அக்னிவர்ணமாயிருப்பவள், தபசால் ஜுவலிப்பவள் என்று உன்னை வேதமே சொல்கிறதே. துர்கா சூக்தம் 2. மருத் சாரதிகி அசி. அக்னிக்கு வாயு சாரதி. காற்று அடிக்கிற போக்கில் தானே நெருப்பு பரவுகிறது. மருத்தை சாரதியாக கொண்டதால் அக்னி மருத் சாரதி. துவம் ஆபகா துவம் பூமிகி. ஜலமும் நீதான். நாங்கள் வாழ்கிறோமே அந்த பிருத்வியும் நீதான். மூலாதாரத்திலிருந்து விசுத்தி வரையில் உள்ள 5 குண்டலினி சக்கரங்களில் அம்பாள் பிருத்வி முதல் ஆகாசம் வரையான பஞ்சபூதங்களாக இருக்கிறாள். அதற்கு மேலே ஆக்ஞே என்ற சக்கரத்தில் மனசாகவும் இருக்கிறாள். மகிம் மூலாதாரே என்ற 9ஆம் ஸ்லோகத்தில் இதை சொன்னார். சும்மா வளர்த்தி வளர்த்தி சொல்வானேன்? நீயாய் இல்லாத வஸ்து ஒன்றுமே இல்லை. துவயி பரிணதாயாம் நகி பரம். பரிணதாயாம் என்பதால் அம்பாளே எல்லாமாக பரிணமித்ததாக சொல்கிறார். நகி பரம் என்றால் உனக்கு பரமாக வேறாக எதுவுமே கிடையாது என்று அர்த்தம். இதுவரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் ஸ்லோகத்தின் முதல் 2 வரிகள். மனஸ்துவம் வியோமத்வம் மருதசி மருத்சாரதீரசி த்வமாப ஸ்த்வம் பூமி ஸ்த்வயி பரிணதாயாம் நகி பரம். பின் 2 வரிகளில் உன்னையே பிரபஞ்ச சரீரமாக பரிணமிக்க பண்ணுவதற்காக நீயேதான் பரமேஸ்வர பத்னி என்கிற பாவத்தில் ஞானானந்த ஸ்வரூபத்தை எடுத்துக்கொள்கிறாய் என்கிறார். துவம் ஏவ ஸ்வாத்மானம் பரிணமயித்தும் விஸ்வவபுஷா சிதானந்தாகாரம் சிவயுவதி பாவேன பிப்ருஷே. சச்சித் ஆனந்தம் என்பதுதான் பரிபூர்ணானுபவம். சிவன் வெறுமே சத்தாக இருந்து கொண்டு மாத்திரம் இல்லாமல் சித்தாக ஞானமாக அறிந்து கொண்டும் ஆனந்தமாக அனுபவித்துக் கொண்டும் இருப்பதைத்தான் அம்பாளின் காரியம் என்று முதலிலிருந்து சொல்லிக் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். சிதானந்த லகரி என்றே ஓரிடத்தில் ஸ்லோகம் 8 வந்தது. இப்படி தத்துவங்களாக சத் என்று ஒன்று, சித் என்று ஒன்று, இரண்டும் சேர்ந்து ஆனந்தம் என்பதைத்தான் சிவன் என்றும் சிவபத்னி என்றும் 2 சேருவதாக சொன்னோம். இங்கே சிவயுவதி என்பதற்கு சிவபத்னி என்றே அர்த்தம். சித் விலசித்து ஆனந்தம் ஏற்பட்டதற்கும் அது சிவபத்னியானதற்கும் என்ன காரணம் என்று இங்கே சொல்கிறார். என்ன காரணம்? துவம் ஏவ ஸ்வாத்மானம் பரிணமயித்தும் விஸ்வவபுஷா. உன்னையே நீ விஸ்வரூபமாக பரிணமித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். இதுதான் காரணம். இந்த காரணத்துக்காகத்தான் நீ சிவபத்னி பாவத்தில் சிதானந்த வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டாய். பிரம்மஸ்வரூபம் தன்னை அறிந்து கொண்டு ஆனந்தித்தது தன்னில் தானாக முடிந்து போவதற்கில்லை. தன்னை விட வேறு மாதிரியான விஸ்வமாக பரிணமிக்க வேண்டும் என்றே அது சித்தையும் ஆனந்தத்தையும் அடைந்தது என்று இங்கே சொல்வது. அப்படியே சாக்த சித்தாந்தம்தான். அதாவது அத்வைதத்தில் சொல்லாத இல்லாத அபிப்பிராயம். விஸ்வ சிருஷ்டி என்பது அத்வைதத்தில் அதென்னமோ மாயையாலே உண்டானது. எப்படி, ஏன், எதுக்காக என்றால் ஒன்னும் சொல்றதுக்கில்லை.
இதை மாயைன்னு தள்ளிப்பிட்டு ஆதாரத்திலே ஒடுங்கிறது தான் காரியங்கிற போது இது எப்படி எதுக்காக வந்ததுன்னு என்ன ஆராய்ச்சி என்று முடித்து விடுகிற விஷயம். சாக்தம் முதலான பக்தி சம்பிரதாயங்களில்தான் விஸ்வகல்பனைக்கு காரணம் சொல்வது. ஒரே சித் பேரறிவு பல சிற்றறிவுகளாகவும் அந்த ஒரே ஆனந்தம் பேரானந்தம் பல சின்ன ஆனந்தங்களாகவும் ஆகி நாடகம் போட்டு விளையாட்டு பார்ப்பதற்குத்தான் விஸ்வ சிருஷ்டி என்று அவை சொல்லும். நாடகத்தையே முழு நிஜம் என்று நாம் நினைக்கிற போது மாயையில் முழுகி வீணாகப் போய் விடுகிறோம். இந்த மாயா ஜகத்துக்குள்ளேயும் முழுக்க சிதானந்த ரசமே ஓடுகிறது. சத்தான ஆதாரத்திற்கு பத்னி ஸ்தானத்தில் சிவ யுவதி என்கிறாரே, அப்படி அவள் விளையாட்டு ஆனந்தம், நாடகம் பார்க்கிற ஆனந்தம், சக்தி விலாசத்தை பார்க்கிற ஆனந்தம் பெறவே இந்த சிருஷ்டி என்று புரிந்து கொண்டு பார்த்தோமானால் நாமும் அதை விளையாட்டாக நாடகமாக பராசக்தியின் அற்புத கல்பனையின் பரிணாமமாக பார்த்து பார்த்து அப்படியே அந்த சிதானந்தத்தில் ஊறி ஊறி சத்தில் ஐக்கியப்பட்டு விடுவோம். ஸ்லோகத்தில் துவயி பரிணதாயாம் நகி பரம், விஸ்வமாக பரிணமித்த உன்னையன்றி வேறு எதுவும் இல்லை. துவமேவ ஸ்வாத்மானம் பரிணமித்தும் விஸ்வவபுஷா, விஸ்வம் என்ற ரூபத்தில் உன்னையே நீ பரிணமிக்கச் செய்வதற்கு என்று 2 இடத்தில் பரிணாமத்தை சொல்லியிருக்கிறார். அத்வைத்தத்தில் பரிணாமம் கிடையாது. பால் தயிராகிறது போல ஒன்று இன்னொன்றாக மாறுவது பரிணாமம். பிரம்மம் இப்படி பரிணமிப்பதாக அத்வைத்த சாஸ்திரம் சொல்லாது. ஒரு மாறுதலும் இல்லாத பிரம்மம்தான் மாயையால் ஜகத் மாதிரி பொய்த்தோற்றம் காட்டுகிறது என்றே அது சொல்லும். சாங்கியம்தான் ஜகத்தை பிரகிருத்தியின் பரிணாமமாக சொல்வது. அதுவும் புருஷனே பரிணமித்ததாக சொல்லாமல் பிரகிருத்தியின் பரிணாமம் என்றே சொல்கிறது. இங்கே அந்த டெனட் தான் ஆச்சாரியாலும் சொல்லி இருக்கிறார். சாக்த தந்திரம் அதற்கு கொடுத்துள்ள ரூபத்தையே தாமும் எடுத்துக்கொண்டு சொல்லி இருக்கிறார். வெவ்வேறு மனோபாவம் கொண்ட சமஸ்த ஜனங்களின் அபிவிருத்தியையும் உத்தேசித்து ஆச்சாரியாள் தம்முடைய ஸ்தோத்திர கிரந்தங்களில் எவ்வளவு தூரம் அத்வைத்தத்தை விட்டு கொடுத்து பேசுகிறார் என்று ரிசர்ச் பண்ணினால் சுவாரஸ்யமாக நிறைய கிடைக்கும். ஆச்சாரியாள் இப்படி பண்ணி இருப்பாரா என்று கேட்டால் பரம கருணாமூர்த்தியான ஆச்சாரியாள் தான் இப்படி பண்ண முடியும் என்று பதில் சொல்ல தோன்றுகிறது. கௌலம் என்று சாக்தத்தில் சொன்னேனே, அதில் ஒரு பிரிவின் உத்தர கௌலம் என்பது சித்தாந்தப்படி சிவயுவதி என்பதற்கு வியாக்கியானங்கள் செய்திருக்கிறார்கள். அதாவது சிவயுவதி என்றால் சும்மா சிவன் பெண்டாட்டி அவருடைய மிஸ்ஸஸ் என்பதில்லை. சிவ தத்துவத்தையுமே தனக்குள்ளே அடக்கிக் கொண்டு சிவமே யுவதி பாவத்தில் இருப்பதுதான் இங்கே சொல்லும் சிவயுவதி என்று. சுவாதீன வல்லபா என்று சகஸ்ரநாமத்தில் இருக்கிறது. பதியை தன்னுடைய ஆதீனத்தில் வைத்துக் கொண்டிருப்பவள் என்று அர்த்தம். அதை இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டினால் அவரே அவளுக்குள் அடக்கம் என்றாகிவிடும். நகி பரம், அவளன்று வேறில்லை என்று ஆச்சாரியார் சொல்வது நம் நினைப்பில் ஸ்திரப்படுவதற்கு இப்படியெல்லாம் சொல்வது சகாயம் பண்ணும். நினைப்பு மனசில் உண்டாவது, அந்த மனசே அவள்தான். மனஸ்துவம் என்று ஆரம்பித்திருக்கிறார். அனர்த்த பரம்பரை அத்தனைக்கும் ஜன்மஸ்தானமான மனசையே இப்படி அம்பாள் என்று நினைக்க பழகிவிட்டால் நாம் ராஜாதான். மாயையை ஜெயித்து ஆத்ம சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய ராஜாதான். மனசை உள்முகப்படுத்தணும், உள்ளே ஒடுக்கி ஒடுக்கி ஒழித்து விடணும் என்றெல்லாம் கூட இல்லை. அது வெளிமுகப்பட்டே லோகத்தை பார்த்தாலும் இந்த பஞ்சபூத லோகம் பூராவும் வியோமஸ்துவம், ஆகாசம் நீதான், மருதசி வாயு நீதான், மருத் சாரதிரசி அக்னி நீதான், எல்லாமே நீதான். உன்னுடைய பரிணாமம் இல்லாமல் எது ஒன்றும் இல்லவே இல்லை.
துவயி பரிணதாயாம் நகி பரம் என்று அம்பாள்மயமாக பார்த்து கொண்டு பார்த்து அனுபவிக்கிற மனசும் அவளே என்று இருந்தோமானால் அப்படியே போய் போய் நமக்கும் அவளுடைய சித்தானந்த அனுபவமே இந்த சிருஷ்டி நாடகத்திலும் கூட உண்டாகிவிடும். நம்முடைய சிற்றறிவு பேரறிவான அந்த சித்திலும் நாம் அடைகிற சிற்றின்பங்கள் அந்த பேரின்பமான ஆனந்தத்திலும் ஐக்கியமாகி சிதானந்த ஸ்வரூபமாகவே ஆகிவிடுவோம். அது சத்தான சிவனுக்கு பத்னி ஸ்தானமானதால் சிவ யுவதியாகி அவனோடேயே ஐக்கியமாகி சச்சிதானந்த கணம் என்ற பிரம்மமாகி விடுவோம். அதற்கு மேலே என்ன இருக்கிறது? பரோடா சமஸ்தான மியூசியத்தில் சௌந்தர்ய லகரி ஏட்டுச்சுவடி ஒன்று பாதி ஸ்லோகத்திற்கும் சித்திரம் போட்டு இருக்கிறதென்றும் அதன் ஒரு காப்பி பிலடெல்பியா ஆர்ட் மியூசியத்தில் இருக்கிறதென்றும் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கலாம். அதில் 3 ஏடுகளின் போட்டோவை பென்சில்வேனியா யூனிவர்சிட்டியில் சம்ஸ்கிருத புரொஃபஸராக உள்ள வெள்ளைக்காரர் நம் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி சம்ஸ்கிருத புரொஃபஸருக்கு அனுப்பி வைத்து கிளாரிபிகேஷன் கேட்டிருக்கிறார். அந்த ஏட்டில் ஒன்று சித்திரம் போடக்கூடிய காட்சியாக எதுவும் இல்லாததாக தோன்றும். இந்த மனஸ்துவம் ஸ்லோகத்திற்கும் சித்திரம் போட்டு காட்டுவதாக இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளாலே, திருவருளாலே மகான்கள் பெருமையெல்லாம் பற்றி நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கி 48வது பகுதி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பெரியவர் யார் அப்படின்னாக்கா நரசிம்ம சுவாமிகள் அப்படின்னு பேர். இவர் சேலத்தில் இருந்தார். சிவி நரசிம்ம ஐயர் அப்படின்னு சொல்லுவார். இவர் இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு வச்சுக்கலாம் சுமாராக. அதாவது ஒரு 19ஆம் நூற்றாண்டு 20ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்தவர். இவர் பெரிய வக்கீல். அந்த காலத்தில் சேலத்தில் பெரிய வக்கீல்னா இவர் கான்டெம்பரரி ஆஃப் ராஜாஜி சி ராஜகோபாலாச்சாரி. கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தார் இல்லையா, சி ராஜகோபாலாச்சாரியார். இவரெல்லாம் சமகாலத்தவர்கள். 2 பேருமே சேலத்தில் தான் தொழில் ஆரம்பித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கார். இவர் சேலத்தில் அந்த காலத்தில் அந்த சேலம் டவுன்ஷிப்பினுடைய கமிஷனராலாம் கூட இருந்திருக்காருன்னு சொல்லுவார். இவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பம் நடந்தது. என்னன்னா, இவருடைய வீட்டில் இவருடைய பெற்றோர்களுக்கு திதி. அன்றைக்கி இவரோட 2 குழந்தைகள் வெளியில் விளையாடின்னு இருக்கா. அவர் திதியெல்லாம் முடிச்சுட்டு பார்க்குறாரு. குழந்தைகள் 2 பேரையும் காணும். எங்கேன்னு பார்த்தா எதிர்க்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாட்டில் ஒரு ஓப்பன் கிணறு இருந்திருக்கு. அதில் இந்த 2 குழந்தைகளும் விளையாடின்னு இருக்கும்போது விழுந்து இறந்து போய் விடுகிறார்கள். அதில் இவருக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் விரக்தி வந்துவிடுது. விரக்தி வந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எல்லாத்தையும் திறந்து வீட்டை விட்டுட்டு கிளம்பிடுறார். சந்நியாசம்னு வாங்கிக்கல, ஆனால் கூட எல்லாத்தையும் திறந்து பற்றற்ற நிலையில் அவர் கிளம்பி போயிடுறார். எங்கெங்கேயோ வரார். சொல்கிறார், நிறைய மகான்களெல்லாம் பார்த்தார், மகாபெரிவார் கூட பார்த்தார் அப்படின்னு சொல்கிறார். எல்லாருமே இவருக்கு தான் தகுந்த குருவாக இருந்து உபதேசிக்கக்கூடிய ஒரு இல்லை, வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அப்படி ஒரு இடமா அப்படி வந்துட்டே இருக்கார். வந்துட்டே இருக்கிறவர் கொஞ்ச காலத்துக்கு அவர் ரமணர்கிட்ட கூட இருந்திருக்கார். ரமணரை பற்றி நிறைய புஸ்தகங்கள்லாம் எழுதியிருக்கார். ஆய்ந்து அவருடைய பல வாழ்க்கை நிகழ்வுகளெல்லாம் தொகுத்து வழங்கியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் பிரம்மஞான சங்கத்தோட தொடர்போடு இருந்திருக்கார்.
ஆனால் அவருக்கு எங்கே போனாலும் ஒரு திருப்தி இல்லை. எங்கே போனாலும் இவருக்கு தகுந்த விதமான இவரை நல்ல வழியில் நடத்தக்கூடிய ஒரு குருவிற்கு திருப்தியாக கிடைக்கல. அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு மனசில் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு தோன்றுறது, வடக்க போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர்றார். அங்கே தேடுறார், இங்கே தேடுறார், அங்கே போகிறார், இங்கே போகிறார். ஒரு இடத்துல கூட அவருக்கு திருப்தியான குரு கிடைக்கல. அப்போ ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு யாரோ ஒருத்தர் வழிகாட்டுறார், ஷீரடிக்கு போ, உனக்கு குரு கிடைப்பார். இவர் நேராக ஷீரடிக்கு வர்றார். ஷீரடிக்கு வந்தோடனே அவருக்கு மனசு நிம்மதி வந்துவிடுறது. அங்கே ஷிரடி பாபாவனுடைய அந்த சமாதியில் அங்கே தங்குறார். அங்கே பிரதட்சணை பண்ணி அங்கே உபவாசாதிகள் இருந்து நியம நிஷ்டையோடு அங்கே தபஸ் மாதிரி இருந்து பார்த்தா அவருக்கு பாபாவே கனவுல சொல்கிற மாதிரி, நீ சாயி கல்ட், அதை அந்த சாயி சித்தாந்தத்தை தென்னாட்டில் பரப்பு, தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக பரப்பு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் அதை அப்படியே உத்தரவாக எடுத்துட்டு நேராக தமிழ்நாட்டுக்கே வந்துடுறார். தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சிறிய ஒரு இடத்துல ஒரு குடிசை ஒன்று போட்டுண்டு அந்த இடத்துல ஆல் இண்டியா சாயி சமாஜம்னு ஆரம்பிக்கிறார். அப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்தது. அவரே அது நிர்வாகஸ்தராக அதை மேலாளர் மாதிரி அதை பார்த்துண்டு அங்கே அப்புறம் ஷிரடி பாபாவுக்கு ஒரு பெரிய ஷிலா விக்கிரகம் ஒன்று அங்கே ஸ்தாபிதம் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் அந்த துனின்னு சொல்வாள், அது துவாரகா அம்மை, இப்படி ஒன்றொன்னா கட்டி அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவாக்கி இன்றைக்கி ஆல் இண்டியா சாயி சமாஜம் மயிலாப்பூரில் ரொம்ப பிரமாதமாக ரொம்ப பெருமையோட ஓஹோன்னு இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் அவர் போட்ட வித்து இன்றைக்கி பார்த்தா நிறைய இடங்களில் சாய்பாபா கோயில் இருக்கு. ஷிரடி சாய்பாபாவுக்கு கிருஷ்ணகரணை அப்படின்னா மகாபலிபுரம் போகிற வழி, அங்கே ஒரு பெரிய கோயில்னா அது பிரம்மாண்டமான நிலம், சமுத்திர கரையில் இருக்குது. அங்கே ரொம்ப அருமையான கோவில் அது. அது அந்த ஹால் தியான மண்டபமே அங்கே உட்காந்துட்டா எழுந்து வரவே தோணாது. அங்கே காத்தாலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நடக்கிற பூஜைகள் ஆராதனைகள் அதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். பாபாவுடைய பிறந்த நாளை இதும்போது கொண்டாடுவா, ஸ்ரீராம நவமி போது கொண்டாடுவா. பாபாவுடைய சமாதி நாள் அப்படின்னு சொல்லி விஜயதசமி அன்றைக்கி கொண்டாடுவா. இந்த 2 நாளுமே சாயி மந்திர் எல்லா இடத்துலையுமே ரொம்ப ஓஹோன்னு நடக்கும். அதுக்கப்புறம் ஈச்சம்பாக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய பாபா கோவில் இருக்குது. அதுக்கும் சமுத்திரக்கரை கிட்ட தான் இருக்குது. அதுவும் ரொம்ப பெரிய கோவில். இது தவிர ஊர் ஊரா ஷிரடி சாய்பாபாவுக்கு எத்தனை கோவில் இருக்குன்னா கணக்கிலேயே அடங்காது. எப்படி ராகவேந்திர சுவாமிகளுக்கு அத்தனை பிருந்தாவனம் எங்கே பார்த்தாலும் இருக்கிற மாதிரி ஷிரடி பாபாவுக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் அவருக்கு நிறைய மந்திர் இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம்னா நரசிம்ம சுவாமிஜி தான். நரசிம்மையங்கிற பிற்காலத்தில் நரசிம்ம சுவாமிஜி ஆகி அவர் இந்த இந்த ஆல் இண்டியா சாயி சமாஜத்தை நிறுவனம் பண்ணி அதை ஒரு பெரிய அளவில் வளர்ந்து அந்த சாய்பாபாவினுடைய பக்தர்கள் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் பெருக இன்றைக்கி அப்படி ஒரு அருமையான ஒரு நிலையில் அன்னதானம் என்ன, எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்ன பலதெல்லாம் பண்ணி நிர்வாகம் பண்ணுற அழகாக பண்ணுறார். அவர்கிட்ட அவர் ஒரு சமயத்தில் சேலத்து பக்கத்தில் ஏதோ ஊரில் ஒரு காலேஜில் லெக்சர் பண்ண போகும்போது அவரை ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து கூட்டின்னு வரத்துக்காக அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தரை ஏற்பாடு பண்ணுறா. அவர் ஏதோ சினிமாவுக்கு போகணுன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸோட நினச்சிட்டு இருந்தவர் கடைசியில் இந்த வேலை கொடுத்த உடனே அப்படியே போய் வர ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து பேண்ட் ஷர்ட்டோடையே போய் அவர் ஆயிடுச்சின்னு வரார். அவருடைய லெக்சரை கேட்குறார். அன்றைக்கி சினிமாவுக்கு போல அவர் லெக்சரை கேட்ட உடனே அவர் அப்படியே இவருடைய பேச்சில் மயங்கி போயிட்டு இவருடைய வந்துடுறார். அவர் நல்ல பெரிய படிப்பு படிச்சுட்டு இருந்தவர், படிப்பெல்லாம் விட்டார், இவருடைய வந்துட்டு இவர் கூடவே இருந்துட்டு இவருக்கு ஒரு சிஷ்யராகவே இருந்து அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து இவர்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிட்டு அவர் ஆல் இண்டியா சாய் சமாஜத்துக்கு சென்னையில் மேனேஜரெலாம் இருந்தார். ஒரு நாளைக்கு நரசிம்ம சுவாமிகள் சொன்னார், கூப்பிட்டு, நீ என்ன பண்ணுறன்னா இங்கேருந்து பெங்களூருக்கு போ. பெங்களூருக்கு போயிட்டு அங்கே பெங்களூரில் இந்த சாய் மந்திர் ஒன்று அங்கே ஆரம்பித்து அங்கே பரப்பி விடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்னு பெங்களூருக்கு வந்தால் ஏதோ ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு இடத்துல ரூமில் தங்கிட்டு தான் இருந்தார். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாருக்கும் மக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறல விழிப்புணர்ச்சி. அவர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணினார்,
சாய்பாபாவுடைய பெருமைகளெல்லாம் சொல்லி அங்கங்கே பேசி எல்லாம் பண்ணி அவருக்குன்னு சில தொண்டர்கள்லாம் சேர்ந்து பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து அப்படி ஒரு சின்ன நிலம் ஒன்று கொஞ்சமாக வாங்கி அந்த சின்ன நிலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவடைஞ்சு அங்கே ஒரு மந்திர் ஒன்று கட்டி அது இன்னைக்கு பெரிய லெவலில் கோலாகலமாக வளர்ந்து அதுக்கு கூடவே இன்னொரு கோவில் தள்ளி இது கொஞ்சம் ஒரு ஹைடெக்காக இருக்கும் இந்த கோவில். இன்னொரு கோவில் பழைய சம்பிரதாய பிரகாரம் கட்டின ஷிரடி பாபா கோவில். ரெண்டும் ஓஹோஹோன்னு மேனேஜ் பண்ணிட்டு அங்கேயும் அன்னதானங்கள், பூஜைகள், ஆராதனைகள், விழாக்கள் எல்லாம் ரொம்ப அருமையாக பெருமையாக நடக்கிறது. அதெல்லாம் பண்ணினவர் யார் சரின்னு இல்லையா? அவருக்கு பேர் ராதாகிருஷ்ண சுவாமிஜின்னு பேர். ராதாகிருஷ்ண சுவாமிஜி எதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்க, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் அவருக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு. அவர் எப்போவுமே யார் வந்தாலுமே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தான் சொல்லுவார். இன்றைக்கும் அவர் ஸ்தாபித்தம் பண்ண அந்த மந்திரில் ஒரு மந்திர் தியாகராஜ நகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெங்களூரில் இருக்கு. இன்னொரு மந்திர் வசந்தபுராங்கிற இடத்துல இருக்கு. ரெண்டு இடத்துலையுமே வருஷத்தில் பார்த்தேன்னா அவருடைய ஜென்ம தினம், பாபாவுடைய ஆராதனை தினம், ராதாகிருஷ்ண சுவாமிகளுடைய ஜென்ம தினம், அவருடைய ஆராதனை தினம், இது மாதிரி பல நல்ல நாட்கள்லாம் பார்த்தா அங்கே பலவிதமான ஹோமங்கள், சகஸ்ரநாம ஹோமம், இது மாதிரி எத்தனை சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு பக்தி சித்தியான பலவிதமான நிகழ்வுகள்லாம் நடக்கிறது. கலை நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறது. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு கல்விக்கு திட்டங்கள் பண்ணுறது. அப்புறம் பள்ளிக்கூடங்களுக்கெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு மதிய உணவுகள்லாம் கொண்டு கொடுக்கறது. ஆஸ்பத்திரிகள் நடத்துறது. அங்கங்கே வைத்திய முகாம்கள்லாம் பண்ணுறது. இப்படி நிறைய இங்கே பெங்களூரில் அப்படி இவ்வளோ அருமையாக ரொம்ப நடந்துட்டுருக்கு. அங்கே கூட சமீப காலம் வரைக்கும் சேஷாத்ரி மாமான்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் பெரிய இந்துஸ்தான் டைம்ஸ்லையோ இல்லை டெக்கான் ஹெரால்லையோ ஒரு பெரிய உத்தியோகத்தில் ரிட்டையர் ஆனவர். அவர் ராதாகிருஷ்ண சுவாமிஜியோட பரம பக்தர், டிவோட்டியாக இருந்தவர். அவர் பெரிய உபாசகர். என்னென்னா சேஷாத்ரி சுவாமிகளுடைய உபாசகர். அவர் திடீர்னு நினச்சிட்டா அவருக்கு சேஷாத்ரி சுவாமிகளுடைய ஆவேசம் அவர் உடம்புல சேஷாத்ரி சுவாமிகளாகவே ஆயிடுவார். அவர் அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தா அவர் சேஷாத்ரி மாமாவாக இருக்க மாட்டார், சேஷாத்ரி சுவாமிகளாகவே இருப்பார். சேஷாத்ரி சுவாமிகள் அப்படியே சேஷாத்ரி சுவாமிகள் உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரியே, அவர் பேசுகிற மாதிரியே அப்படியே சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கும்போது நமக்கே உடம்பு புல்லரிச்சு போயிடும். இப்போ தான் இல்லை, ஒரு 2 வருஷமாக அவரும் 85-86 வயசு வரைக்கும் இருந்தார். அவரும் இப்போ இல்லை. அவர் இந்த மந்திரனுடைய ஒரு செயல்பாட்டுக்கு நிறைய உழைச்சிருக்கார், நிறைய செஞ்சிருக்கார். அவர் மாத்திரம் இல்லை, அவருடைய சகோதரியார் ராஜம்மா மாமி ராதாகிருஷ்ண சுவாமிகளுக்கும் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணிருக்கா, கோவிலுக்கும் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கா. அதே மாதிரி அவர் சேஷாத்ரி மாமாவுடைய பிரதர்லாம் அவர் ஹிந்துவில் பெரிய வேலையில் இருந்த பார்சாத் எங்கார்னு அவர் பாபா பற்றி பூமிக்கு வந்த கடவுள் அப்படின்ற மாதிரி, கடவுள் அவதாரம்ங்கிற மாதிரி புஸ்தகங்கள்லாம் நிறைய எழுதியிருக்கார். பாபா பற்றி நிறைய வெளியில் தெரியுமா நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ணிருக்கா. இங்கே மந்திர்லேயும் சச்சரித்தா, சாயி சச்சரித்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாய்நாதருடைய கதைகளையும் அவருடைய உபதேசங்களையும் அவர் வாழ்வில் பல நிகழ்வுகளையும் தொகுத்து வழங்கியிருக்கார். இது மாதிரி பல இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது எப்பேற்பட்ட மகான்கள் எல்லாம் அவதாரம் பண்ண பூமியில் நம்ம பிறந்திருக்கோம். ஒன்று அவள் இருந்த காலத்தில் வாழ்ந்திருக்கோம், ரெண்டாவது அவளை பற்றி கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நம்ம இருந்திருக்கோம், அவளுடைய உபதேசங்களால் நம்ம பயன் அடைந்திருக்கோம் அப்படின்னு தான் நினைக்கும்போது நம்ம நிஜமாகவே ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய பிறவியை கடவுள் நமக்கு கொடுத்துருக்கான். இனிவர பிறவி எடுக்காத இருக்கணும், தொல்லைப்படாத இருக்கணும், அல்லல்ல அவதியுறாத இருக்கணும்னு வேண்டுவோம். அதே சமயத்தில் அப்படியே யாரை கேட்டா இல்லையா, பிறவா வரம் தாரீர், அப்படியே பிறந்தாலும் உண்மை மறவா வரம் தாருന്ന மாதிரி நம்ம இனிமேல் பிறவாதிருக்கிறதுக்கு சுவாமியை வேண்டிப்போம். அப்படியே பிறந்தாலும் மகான்களையும் கடவுளையும் மறவாது இருந்து எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்று அறியேன் பராபரமே என்று சொன்னபடி எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும், எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்ணணும், நாடென்றும் வாழ கேடொன்றும் இல்லை என்று சொன்னபடியே எல்லாரும் நலமுற்று நலத்தோடு வளத்தோடு வாழ்ந்தார்களால் நமக்கும் நலம் வளம் என்று சொல்லி இது போன்ற நம்மை நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய மகான்கள் பலருடைய
வாழ்க்கை சரித்திரங்களை நம்ம அப்பப்போ பார்த்துன்னு வந்துட்டுருக்கோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுன்றது கடவுளுடைய அனுகிரகத்தினால மேலே தொடர்வதற்கு முயற்சி பண்ணுவோம். அதுவரை வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன், வாழ்க இவ்வையகம். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட சரித்திரத்தில், அவளோட பெருமைகளில், அவள் பண்ணின விஜய யாத்திரையெல்லாம் பார்த்துன்னு வரும். இந்த யாத்திரையை பார்த்துன்னு வரத்தையே அங்கங்கே நடந்த நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு சிலதெல்லாம் பார்த்துட்டே வரும். எப்போல்லாம் சமயம் கிடைக்கிறதோ அப்பெல்லாம் எந்தெந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்க்க முடியுமோ அது அத்தனையும் வரிசையாக பார்க்க போகிறோம். 1963 வருஷம் ஜூன் மாதம் 28 மதுரையில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. ரொம்ப விமரிசையாக நடந்ததுங்கிறத முன்னாலேயே பார்த்தோம். அந்த கும்பாபிஷேகத்தை முடிச்சுண்டு அந்த வருஷ சாதுர்மாசிய விரதத்தை மதுரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாராயணபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல பெரியவா பண்ணினா, டிவிஎஸ் கம்பெனியில் செக்ரட்டரியாக இருந்த சிவசுப்பிரமணிய ஐயர்னு அவரோட கட்டிடத்துல தான் அந்த நாராயணபுரத்தில் பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா. அந்த சாதுர்மாசியத்தும் போதுதான் 2வது ஆகம சில்ப சதஸ் நடந்தது. நாராயணபுரத்தில் இந்த சதஸ் ரொம்ப விமர்சையாக நடந்தது. அதுக்கு முன்னாலே 62ஆம் வருஷம் முதல்ல இந்த ஆகம சில்ப சதஸை இளையாத்தங்குடி சாதுர்மாசியத்தில் நடத்தினாங்கிறதையும் பார்த்தோம். பெரியவா நடத்தின இந்த ஆகம சில்ப சதஸ்னாலதான் நமது புராதனமான பிராச்சீனமான சில்பம் முதலான கலைகள் எல்லாமே, கிராமிய கலைகள் எல்லாமே செழிக்க ஆரம்பிச்சுது அப்படிங்கிறது முன்னமே பார்த்துருக்கோம். இந்த கலைகளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு வேதோக்தமான தாத்பரியங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சிலதெல்லாம் நாம பார்த்தோம் முன்னாலே. அப்படி நாராயணபுரம் சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சு பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றதே திருச்சிக்கு வந்தா. அப்படி கிளம்புறதே பெரியவாளுக்கு மதுரையில மிகப்பெரிய வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது. மதுரையில அந்த காலத்துல நகரசபை தலைவராக இருந்தார் என்ஆர் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு. அவரோட தலைமையில மதுரையில அந்த தமுக்கம் அரங்கத்துல பெரியவாளுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு, பிரிவு உபச்சார விழா நடந்தது. இந்த பிரிவு உபச்சார விழா ரொம்ப கிராண்டா நடந்தது. அந்த மதுரையை விட்டு அதுக்கப்புறம் பெரியவா நவராத்திரியை உத்தேசிச்சு திருச்சிக்கு வந்தா. திருச்சியில நவராத்திரி உற்சவம் வெகு விமரிசையா நடந்தது. பெரியவா பண்ற காரியம் எதுவுமே ரொம்ப கிராண்டா தான் இருக்கும். அதுவும் அந்தந்த ஜனங்கள், அந்தந்த ஊர் ஜனங்கள் சாதுர்மாசியத்தை இந்த ஊர்ல வச்சுக்கணும், நவராத்திரி இந்த ஊர்ல வச்சுக்கணும், இது அங்க வச்சுக்கணும், அது அங்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு அக்கேஷனும் வரத்தே, ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்லாம் வரத்தே பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணி அந்தந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வந்து முன்னாலே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தங்களோட ஊருக்கு அழைச்சு ரொம்ப ஆசாசியா உபச்சாரம் பண்ணி ரொம்ப கிராண்டா பண்ணுவா. அதனால ஒரு ஊரை பார்க்க இன்னொரு ஊர்ல ரொம்ப கிராண்டாவே இருக்கும், விமரிசையா இருக்கும். அப்படி திருச்சியில நடந்த அந்த நவராத்திரி உற்சவம் ரொம்ப கிராண்டா இருந்தது. அந்த நவராத்திரி உற்சவம் பண்றதே பல்லாயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு அன்னதானம் பண்ணப்பட்டது. அதுக்குன்னு ஒரு விழா குழு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அவள்லாம் சேர்ந்துட்டு ரொம்ப கிராண்டா தனுஷனத்துக்கு வர ஜனங்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம் எல்லாம் பண்ண அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். அந்த அன்னதானம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரம்மாண்டமா போயிடுது. எக்கச்சக்கமான கூட்டம், ரொம்ப கிராண்டா அந்த அன்னதானம் நடந்துட்டு இருக்கு. எந்த அளவுக்கு கிராண்டா நடந்தது அப்படின்னா, இந்த விழா குழு அந்த கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாளே அவளால சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு இந்த கூட்டத்தை சமாளிச்சு இவாளுக்கு சாப்பாடு போட்டு கிளீன் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றது சிரமமா இருக்கிற அளவுக்கு கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சு விட்டு. இவ அப்படி எதிர்பார்க்கல. இவாளுக்கு ரொம்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இந்த சிச்சுவேஷன். அதனால பெரியவாள்கிட்ட போய் கேட்கலாம், இதை எப்படி சமாளிக்கிறது, வந்த ஜனங்களை திருப்தியா வயிறார சாப்பாடு போட்டு எப்படி நாம அனுப்பி வைக்கிறது அப்படிங்கிறதுல என்ன பண்ணினா, அவளாவே கமிட்டிக்குள்ள ஒரு தீர்மானம் பண்ணிண்டா. இப்படி உட்காத்தி வச்சு போட்டாக்க கட்டுப்படி ஆகல. கார்த்தால 11 மணி வாக்குல இந்த அன்னதானம் ஆரம்பிச்சா சாயந்தரம் 5 மணி 6 மணி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கு. அவ்வளவு கூட்டம்.
அதனால இவா என்ன பண்ணினா இங்க உட்காத்தி வச்சு இப்படி எல்லாம் போட்டாதான் சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பேக் பண்ணி விடுவான். தயிர் சாதம், புளி சாதம், சாம்பார் சாதம் இது மாதிரி பொட்டலமா கட்டி பேக் பண்ணி எல்லாருக்கும் வரவாளுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு தயிர் சாத பாக்கெட்டு, ஒரு சாம்பார் சாத பாக்கெட்டு, ஒரு புளி சாத பாக்கெட்டு, ஒரு தயிர் சாத பாக்கெட் அப்படின்னு பாக்கெட்டை கொடுத்துட்டோம்னா அவாவா அங்கங்க போய் சாப்பிட்டுப்பா சௌரியப்படி, நமக்கு ஒரு வேலை மிச்சம் அப்படிங்கிறத இவா மனசுக்குள்ள தீர்மானம் பண்ணிண்டா. அப்படி தீர்மானம் பண்ணிண்டா கூட அதை உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பெரியவா இருக்கிறதுனால பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாள்கிட்ட போய் கேட்டா. இந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கா. ரொம்ப அன்னதானம் ரொம்ப கிராண்டா நடக்கிறது, சிறப்பா நடக்கிறது. ஆனா கூட்டத்தை தான் சமாளிக்க முடியல, எங்களுக்கு அதுக்குண்டான மேன் பவரும் போறல. திரவியங்களான எங்கேயோ ஏதோ யார்ட்டையோ கேட்கறோம், 10 பேர் கொடுத்துருவான்னு வச்சுக்கலாம். அது இருந்தா கூட அந்த சாமானை வாங்கி போட்டு சமையல் பண்ணி அதை போட்டு எல்லாருக்கும் பரமாறி திருப்பி கிளீன் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றது ரொம்ப சிரம சாத்தியமா இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ என்ன பண்ணினா இது மாதிரி கையில பொட்டலமா கட்டி கொடுத்துடலான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இதுக்கு பெரியவா உத்தரவு பண்ணா இதை நாளையில இருந்து அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா. இதை எல்லாத்தையும் அவளோட பிரச்சனை முழுக்களும் பெரியவா கேட்டுண்டா. கேட்டுன்னு உடனே சொன்னா, ஒண்ணு வச்சுக்கோ, நாம தான் இங்க இந்த நவராத்திரி சமயத்துல அன்னதானம் பண்றது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்ப 2-3 நாள் நடந்துட்டு இருக்கு, எல்லாரும் வந்து சாப்பிட்டு இருக்கா. இந்த விஷயங்கள் எந்த ஒரு காரியம் ஆரம்பிச்சாலும் குறிப்பா இந்த அன்னதானம் முதலான விஷயங்கள்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு இடத்துல போய் ஆரம்பிச்சு பண்ணினோம்னா இந்த முதல் நாளைக்கு சுமாரா இருக்கும் கூட்டம், 2ஆம் நாளைக்கு அதை விட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும், 3ஆம் நாளைக்கு அதை விட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இப்படி 2 நாள் 3 நாள் போக 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 கூட்டம் பெருக ஆரம்பிச்சிடும். காரணம், இந்த 2-3 நாள்ல விஷயம் ஸ்ப்ரெட் ஆக அங்க இது மாதிரி சாப்பாடு நடக்கிறதாமே, அன்னதானம் நடக்கிறதாமே, ரொம்ப நன்னா இருக்கு, பெரியவா பிரசாதம், சந்திரமௌலீஸ்வர் பிரசாதம், வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி வாய் வழியாலே இந்த நியூஸ் பரவி கூட்டம் நாளுக்கு நாள் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அது மாதிரிதான் அப்படி ஆகும். அப்படி கூட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகிற சமயத்துல நாம இங்க சாப்பாடு இலை போட்டு போடல இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அது நன்னா இருக்காது, ஜனங்கள்லாம் ஏமாந்து போயிடுவா. இது பாயிண்ட் நம்பர் 1. 2வது, இத்தனை ஜனங்களுக்கும் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு மேன் பவர் போறலன்னா அதுக்காக நாம நிறுத்த முடியாது. இப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்ப வேணுங்கிற ஜனங்களுக்கு மேன் பவர் நிர்வாகம் பண்றதுக்கு எத்தனை வேணும் அப்படின்னு பார்த்து இதுக்கு யாரு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ஆள் கிடைப்பா அப்படின்னு அவளை தேடி பிடிக்கணும். அப்படி வேணும்னா சொல்லு, நான் எங்கே இருந்தாலும் மனுஷால வரவழிக்கிறேன், ஆள் படையை வரவழிக்கிறேன் இதுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு. 2வது, அச்சா 3வது பாயிண்ட், அவ ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா, கார்த்தால 10 மணி 11 மணிக்கு சாப்பாடு ஆரம்பிக்கிறது, சாயந்தரம் 5 மணி 6 மணி மட்டும் போயின்னு இருக்கு. அப்படி பார்த்தா அதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா, கார்த்தால 10 மணி 11 மணிக்கு முதல் பந்தியில சாப்பிட்டுட்டு போனவர் சாயந்தரம் 5 மணி 6 மணிக்கு திருப்பி கடைசி பந்தி நடக்கிறது அதுல வந்து சாப்பிட்றார். ஒரே ஆளே கார்த்தால முதல் பந்தியிலையும் சாப்பிட்றார், சாயந்தரம் கடைசி பந்தியிலையும் சாப்பிட்றார் அப்படின்னு இந்த கமிட்டிக்காரா பெரியவாள்கிட்ட சொன்ன ஒரு ரீசன்ல ஒண்ணும். இதை பிடிச்சுண்டா பெரியவா சொல்றா, நீ ஏதோ சொன்னேள், கார்த்தால முதல் பந்தியில சாப்பிட்றவனே சாயந்தரம் கடைசி பந்தியிலையும் சாப்பிட்றான்னு சொல்றேள், இது ஏதோ ஒரு தப்பு மாதிரி உங்களுக்கு தெரியறதோ என்னமோ தெரியல. ஆனா எனக்கு என்ன சந்தோஷமா இருக்குன்னா, ஒருத்தரால 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட முடியற அளவுக்கு அவளுக்கு வயிறு இருக்குன்னா எப்பேற்பட்ட புண்ணியாத்மாவா இருக்கணும். யாராலேயும் சாப்பிட முடியுமோ, கோடீஸ்வரனா இருக்கலாம், எவனா சாப்பிட்றதுக்கு வசதி இருக்கலாம், ஆனா வயிறு ஒத்துக்கணுமே, சாப்பிட்றாப்புல இருக்கணுமே. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, உலகத்துல நாம பாக்குறோமே, எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நமக்கு எல்லாம் ஐஸ்வர்யம் இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஒன்னுத்தையும் சாப்பிட முடியாத, சுகர் ஆகாது, இன்னுமே கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு, அது ஆகாது இது ஆகாது, எத்தனை வியாதியை பாக்குறோம். எத்தனை பேருக்கு சாப்பாட்டுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் டாக்டர்ஸ் கொடுக்குறா. அப்படி எல்லாம் இல்லாத ஒரு நாளைக்கு 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட்றாப்புல, எத்தனை சாதம் போட்டாலும் சாப்பிட்றாப்புல, வயிறு கொள்றாப்புல, ஜரிக்கிறாப்புல ஒருத்தர் இருக்கான்னா நிஜமாவே அவள் புண்ணியசாலிகளா தானே இருக்கணும். நமக்கு ஐஸ்வர்யங்களே இதெல்லாமும் ஒண்ணும். ஆரோக்கியமா இருந்தா தானே சரீரம் ஆரோக்கியமா இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யம் இல்லையா? எதை சாப்பிட்டாலும் ஜரிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யம் இல்லையா? அதனால அவர் அவ்வளவு புண்ணியசாலி. 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட்றாப்புல அவருக்கு வயிற்றுல இடம் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அப்படி சாப்பிட்றவாளுக்கு தான் நிறைய போடணும் அப்படின்னா பெரியவன். இனிமே இலையில உட்காந்துட்டு கொறிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் விட்டெறிஞ்சிட்டு போறவாளுக்கு, வேண்டாம் வேண்டான்னு ஒதுக்கிட்டு போறவாளுக்கு, வீண் பண்றவாளுக்கு சாதம் போடுறதை விட உபச்சாரம் பண்றதை விட எத்தனை போட்டாலும்
வீணடிக்காத சாப்பிட்றவாளுக்கு தானே கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு போடணும். அதனால அப்படி 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட்றவாளை தான் நன்னா கூப்பிட்டு உபச்சாரம் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு. அதுக்காகவானு நாம இன்னும் நிறைய நேரம் சாதம் போடணும். இப்படி இல்லாம சொன்னா இதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நாம என்ன ஆங்கிள் பாக்குறோம், பெரியவா அதை என்ன ஆங்கிள் பாக்குற விஷயம் ஒண்ணுதான். இவாளுக்கு நமக்கு சாதாரணமா என்ன தோன்றது அப்படின்னு, என்ன ஒரே ஆளே 2 பந்தியிலையும் வந்து சாப்பிட்றானே, இது அநியாயம் இல்லையா? ஏதோ நம்ம தர்மத்துக்கு அன்னதானம் பண்றோம் அப்படின்னா அதை பிரசாதமா சாப்பிட்டு போக வேண்டியதானே. ஒரே ஆளு 2 தர்மம் வந்து சாப்பிட்றா அப்படின்னா இது நமக்கு ஒரு தோஷம் மாதிரி தெரியுது. ஆனா மகானான பெரியவாளுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு, எப்பேற்பட்ட புண்ணியசாலி 2 தரம் வந்து சாப்பிட்றாரு அப்படின்னு அவளுக்கு தோன்றது. இதான் நமக்கும் அவளுக்கும் உள்ள பார்வையில உள்ள வித்தியாசம். அப்படி சாப்பிட்றவாளுக்கு தான் போடணும். இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்னொரு ரீசனும் சொன்னா, இங்க இலைய எடுத்து அந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றது சிரமமா இருக்கு. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் சாப்பிட்டா, கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் சாப்பிட்டா எத்தனை இலை விழும். அந்த எச்சல் இலையெல்லாம் கொண்டு வீணா போனதெல்லாம் கொண்டு வெளியில போட்டாக்க, மடம் எங்க இருக்கோ தங்கி இருக்கு, அதுக்கு வெளியில கொண்டு ரோட்ல வீதியில போட்டா அந்த வீதி முழுக்கலும் இந்த துர்நாத்தம் அடிக்கிறது, அதை பண்றது இதை பண்றது, ஒரு டர்ட்டியா போறது, அசிங்கமா ஆறுது அப்படின்லாம் அவ ரீசன் சொன்னா. இதுக்கு பெரியவா சொல்ற சமாதானம், இப்போ இங்க நாம மடத்துக்குள்ள சாதம் போட்டு எல்லா இலையும் வெளியெல்லாம் கொண்டு போட்டு எல்லாம் பண்ணினா அந்த ரோட்ல உள்ளுக்குள்ள வர இடத்தெல்லாம் ஒரே துர்கந்தமா இருக்கு, அசிங்கமா இருக்கு பார்வைக்கு அப்படின்லாம் சொல்றேள். அப்படி இருந்ததுன்னா நாம அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்படி நாம சாப்பிட்ட இலையெல்லாம் தூக்கி வெளியில போட்டு நம்ம வீணான சாமான்லாம் வெளியில போடுறதுனால அந்த தெருல வீதியில அசிங்கமாறுது அப்படின்னா, அப்ப நகரசபைக்கு சொல்லி அரசாங்கத்துல சொல்லி அதுக்குன்னு உள்ள ஆள்கள்லாம் விட்டு அதை கிளீன் பண்ணி அதுக்கு ஃபினாயில் இதெல்லாம் தெளிச்சு வைக்காத, கொசு வராத, இதெல்லாம் வராத நம்ம சுத்தம் பண்ணி பார்த்துக்கணும், பாதுகாக்கணுமே வழிய இப்படி இலையெல்லாம் சாப்பிட்ட இலையெல்லாம் வெளியில போடுறதுனால தெருவெல்லாம் வீணா போறதுங்கிறதுனால யாரும் சாப்பிடாதே இருக்க முடியுமோ? அதுக்காக சாதம் போடாத இருக்க முடியுமோ? அப்படி இருக்கக்கூடாது. நீங்க இன்னொன்னு சொன்னேள், இங்க எத்தனை இலையும் கொண்டு வெளியில போறதுனால அந்த தெரு முழுக்கலும் வீணா போறது அப்படின்னு சொன்னேள். ஆனா நீங்க இப்ப என்ன பண்ணணும்னு சொல்றேள், கையில பொட்டலமா கட்டி கொடுத்து அவள்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவ எங்க வேணா வச்சுன்னு சௌரியப்படி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்றேள். இப்ப நாம இங்க சாதம் போட்டு அந்த இலை குப்பையெல்லாம் தூக்கி நம்ம மடத்துக்கு வெளியில தான் போறோம். இந்த ஒரு இடம் மட்டும்தான் அசிங்கமாக போறது, டர்ட்டியாக போறது, வீணாக போறது. அதை ஈஸியா சுலபமா நாம சுத்தம் பண்ணிடலாம் அரசாங்கத்திட்ட சொல்லி. ஆனா இப்ப கையில கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ, இந்த வர ஜனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களும் இனிமே போய் ஊர்ல எங்க உட்காந்துன்னு அவ சாப்பிடுவான்னு தெரியாது. இப்ப என்ன பண்ணுவான்னு, அந்த சாப்பிட்ட இலையே பொட்டலத்தெல்லாம் திருச்சி முழுக்கலும் விட்டு எறிஞ்சுட்டு போயிடுவா, ஊர் முழுக்கலும் வீணா போயிடும், நாரி போயிடும். அப்படின்னா முதல்ல நாம பார்த்த பாயிண்ட்டுக்கும் பெரியவா பாக்குற பாயிண்ட்டுக்கும் இதுலயும் வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல அசுத்தமாறது போக இப்போ நகரம் முழுக்கல அசுத்தமாறாப்புல நாமளே ஒரு காரியத்தை பண்ணி பெறோம். அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னா பெரியவா, இப்ப இங்க உட்காந்து வச்சு சாதம் போடுறோம். இப்ப கையில பொட்டலமா கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ, அவ எங்கேயோ போய் உட்காந்து சாப்பிட்றா, பஸ் ஸ்டாண்ட்லயோ ரயில் அடியிலயோ அங்கேயோ எங்கேயோ உட்காந்து சாப்பிட்றான்னு வச்சுப்போம். அப்படி சாப்பிட்றதே அவளுக்கு தாகமா இருந்தது, விக்கித்துனா தீர்த்தம் வேணும்னா என்ன பண்ணுவா? இங்க இலையில பந்தியில உட்காந்து வச்சு நாம சாதம் போடுறதே, ஒருத்தர் சாதம் போடுறாப்புலயே பின்னால தீர்த்தமும் கேட்டுன்னு வர, யாராருக்கு தீர்த்தம் வேணுமோ அவள்கிட்ட கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்றாப்புல இருக்கும். எப்படியும் சாப்பிட்றதே எல்லாருக்கும் தீர்த்தம் குடிக்கிறாப்புலதான் இருக்கும், தாகம் எடுக்கும், விற்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். அதுக்கு தீர்த்தம் உபச்சாரம் பண்ண வேண்டாமா? வெறும் சாதம் மட்டும் போட்டா போருமோ? அது குடிக்கிறதுக்கு தண்ணியும் கொடுக்க வேண்டாமோ? இது நீ பொட்டலமா கட்டி கொடுத்தீங்கன்னா பார்சல்ல கொடுக்கறதே என்ன பண்ண முடியும்? இந்த காலம் மாதிரி அந்த காலத்துல வாட்டர் பாட்டில், இந்த வாட்டர் பேக்கெட்லாம் இல்லாத காலம். அப்போ சொல்றது பெரியவா. அதனால அவளுக்கு தீர்த்தம் வேணும்னா என்ன பண்ணுவா? இதை பார்க்க வேண்டாமா அப்படின்னா, இதெல்லாம் கேட்டோன்னு அந்த விழா குழு அந்த சேர்ந்தவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசு உருகிடுத்து. பெரியவாளுக்கு என்ன ஒரு தாயார் மாதிரி பாக்குறா பாருங்களேன். நாம தான் பாப்போமா, யாருக்கான வந்தா சாதம் போடணும் போகணும் அவ்வளவுதான் பாப்போமே வழிய, அதுக்கு மேல அவளுக்கு விற்குமா, தண்ணி குடிக்கணுமா, பொறையேறுமா, வெந்நீர் வேணுமா, பச்சை தண்ணி வேணுமா, இப்படி எல்லாம் யாரானு கவலைப்படுவாள். இதெல்லாம் கவலைப்படுறதுனால்தான் அவர் மகான். எப்படி சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பாக்குறது தரிசனம் பண்றது புண்ணியமோ, பெரியவாளை தரிசனம் பண்றது புண்ணியமோ, இத மாதிரி எல்லாம் ஒரு பெரிய புண்ணிய பலனை கொடுக்கக்கூடியதான் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள், ஏழை ஜனங்கள் பிரசாதத்தை சாப்பிட்றது, அதுவும் வயிறார சாப்பிட்றத பார்த்தாலே சந்தோஷமா இருக்கும். சாப்பிட்ற அழகை பார்த்தாலே தெரியும். அதுவும் இந்த பசிச்சவா சாப்பிட்றதை விரும்பி சாப்பிட்றத பார்த்தோம்னா நம்மள அறியாத நம்ம மனசுல ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும், ஆனந்தம் ஏற்படும். அதை அனுபவிக்கணுமே.
எங்கேயோ பொட்டலம் கட்டி கொடுத்துட்டோம்னா, பார்சல்ல கொடுத்துட்டோம்னா அவ எங்கேயோ உட்காந்து சாப்பிட்றதே நமக்கு அது தெரியுமா? இப்ப நேருக்கு நேர் பரமாறி உபச்சாரம் பண்றதே, இது சரியா இருக்கா, அது சரியில்லையா, இதுல உப்பு இருக்கா, அது காரம் கூட இருக்கா, இது சரியா இருக்குமா, சரி பண்ணணுமா, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையோ? இந்த பேக்கெட் பண்ணி கொடுக்கறதுல இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. நாம கொடுக்கறதான் அவ ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் ஆயிடும். அது ஒரு மனுஷத்தன்மையா தெரியலையே. ஏதோ மாட்டுக்கு புல்லு போடுறாப்புல, வைக்கல் போடுறாப்புல, ஏதோ மற்ற கால்நடைகளுக்கெல்லாம் தீனி வைக்கிறாப்புல இதை நாம பரிசல் பண்ணி கொடுக்கறதும் ஆயிடுமே. அது ஆகக்கூடாது அப்படின்னா பிரிவா. அதனால மனுஷாளுக்குன்னா உட்காத்தி வச்சு, ஆடு மாடுகளுக்கே அப்படிதான் போடணும். தீனி இனி போட்டா கூட அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா, கூடவே இருந்து அதுக்கு சொரிஞ்சு கொடுத்துன்னு, ஏதோ மாட்டுக்கு தண்ணி வச்சோம், புண்ணாக்கு வச்சோம், வைக்க வச்சோம் அப்படின்னு இருக்க மாட்டா. அதுவே ஒரு பெரிய மனுஷாளுக்கு விருந்து வைக்கிறாப்புலதான் அதை தயார் பண்ணி கொண்டு கொடுத்து, அந்த அன்போட அதை உபச்சாரம் பண்ணி அதுக்கு தடவை கொடுத்து, அப்படி எல்லாம் போட்டு, அப்படி எல்லாம் உபச்சாரம், எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் அன்பை பொழிஞ்ச தேசம்தான் இது. அதோட பலன் தான் அப்படி நமது மூதாதையர்கள்லாம் அப்படி அன்புன்னு ஊறி ஊறி எல்லாத்தையும், எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் அந்த அன்பை காமிச்சதோட பலன் தான் இன்னைக்கும் நாம இத்தனை ஒரு காலகட்டங்களையும் துர்தசையிலையும் நமக்கெல்லாம் சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கு, நாமெல்லாம் ஏதோ ஓரளவுக்கான சௌக்கியமா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும். அப்படின்னா காரணம் அவள்லாம் பண்ணின அந்த அன்புங்கிற ஒரு பெரிய யாகம் அப்படின்னு சொல்லணும், அந்த மனிதநேயம் அப்படின்னு சொல்லணும். அதைத்தான் பெரியவா வலியுறுத்தி, அதனால சாப்பாடு இங்கேதான் உட்காத்தி வச்சு போடணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி, இதுல வேற ஏதானும் உங்களுக்கு கலெக்ட் பண்றது வந்த நாம எஸ்டிமேட் போட்டதுக்கு மேல செலவாருதுன்னா சொல்லுங்க, நான் வர தனிகர்கள்ட்டம் செல்வந்தர்கள்ட்ட கேட்டு வாங்கி தரேன். உங்களுக்கு மேன் பவர் வேணும்னா சொல்லுங்க, எங்கே இருந்தாலும் நான் ஆளை அழிச்சுன்னு வர சொல்றேன், வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவா. இப்படி எதுவா இருந்தாலும் சரி, இங்க இனிமே சுத்தம் பண்ணணும்னா சொல்லுங்க, நகரசபை தலைவர்லாம் வர, அவள்கிட்ட சொல்லி இங்க 2 வேளையும் கிளீன் பண்ணணும், இல்ல 4 தரம் கிளீன் பண்ணுமா, அப்பப்ப கிளீன் பண்ணணுமா, இதனால துர்கந்தம்லாம் வராத பாத்துக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுமோ அதை வேணா பண்ணலாம். இப்படி இங்கேயே போட்டு இதுக்கு உண்டான பிரச்சனைகளை இங்கேயே சால்வ் பண்றதுக்கு தான் பார்க்கணுமே வழிய, இந்த பிரச்சனைகளுக்காக பயந்துட்டு நாம ஒரு காரியத்தை மாத்தப்படாது, பண்ற தர்மத்தை குறைக்கப்படாதுன்னா. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் இதுல என்னன்னா, பண்ற தர்மம் குறையப்படாது. அதுல பல கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் வரும், பல முன்ன பின்னதான் இருக்கும். மடத்துல பெரியவா தரிசனம் கொடுத்தனுக்கா, மடத்துல பெரியவா என்ன பண்ணா, ஏழைகளுக்கு கல்யாண செலவுக்கு நம்மளால ஆனா முடிஞ்ச கைங்கரியம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினா, கல்யாணத்துக்கு பெண்களுக்கு கல்யாணம்னு வந்து யாரானு சொன்னா முடியாதவாளுக்கு, செலவழிக்க முடியாதவளுக்கு திருமங்கல்யம் கொடுக்கறது, கூறப்படவை கொடுக்கறது, அந்த வேஷ்டி முகூர்த்த வேஷ்டி கொடுக்கறது, இது மாதிரிலாம் சில நியமங்கள்லாம் வச்சிருந்தா. அதுக்குன்னு சில அறக்கட்டைகள் எல்லாம் வச்சு யார் யாருக்கு சௌரியப்படுமோ அதுல அவள்கிட்ட வாங்கி கொடுக்கறது அப்படின்னு வச்சிருந்தா. ஒரு நாளைக்கு பெரியவா தரிசனம் கொடுத்துட்டுருக்கா. ஒருத்தர் வந்து பத்திரிகையை வச்சு பொண்ணு கல்யாணம், நாங்க ஏழை, ஏதானும் பெரியவா திருமங்கல்யம் ஏதானும் உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டார். பெரியவா ஒன்னும் சொல்லல, பேசாத இருந்தா. பத்திரிகை எடுத்து இந்தன்னு வச்சாச்சு. அவர் கொஞ்ச நேரம் பதில் இல்லைன்னா அந்த ஒதுங்கி நிக்கிறார். உடனே ஒரு 10 பேர் கழிச்சு இன்னொருத்தர் வந்தார். அவர் பத்திரிகையை வச்சார். கல்யாணம் வீட்டுல குழந்தைக்கு பெரியவா தானே திருமங்கல்யம் தானும் ஒத்தாசை பண்ணும் அப்படின்னு. இவருக்கு ஒண்ணும் பதில் இல்ல. கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்தார். அவர் அந்த நகர்ந்து நிக்கிறார், ஒதுங்கி. பெரியவா அந்த பத்திரிகை இப்படி எடுத்து வச்சுட்டா. இப்படி 10 பேர் 20 பேர் 10 பேர் 20 பேருக்கு அப்புறம் பார்த்தா ஒரு 4 பேர் பத்திரிகையை கொண்டு வந்து குழந்தைக்கு கல்யாணம் உபகாரம் பண்ணும், குழந்தைக்கு கல்யாணம் பெரியவா உபகாரம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கா. 4 பேருக்கு ஒன்றும் பதிலே சொல்லல பெரியவா. அந்த 4 பேரும் நின்றுட்டு இருக்கா. என்ன பண்றது, ஏமாற போறாளா என்னன்னு தெரியாத அவளுக்கு. பெரியவா உடனே பதில் சொல்ற பெரியவா, கொடுக்குற அனுகிரகம் பண்ற பெரியவா ஏன் இன்னைக்கு தாமசிக்கிறா புரியல. அவள்லாம் குழப்பத்தோட நின்று இருக்கா. பத்திரிகை எல்லாம் எடுத்து இந்த பக்கம் வச்சிருக்கு. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்ற ஒருத்தர் என்ன பண்ணி எதேச்சியா அந்த பத்திரிகையை எடுத்து பாக்குறாரு. பார்த்தா முதல் பத்திரிகையை பார்த்தார், பேரு பொண்ணு புள்ள கல்யாணம், பேரை படிச்சார். அடுத்து 2வது 3வது 4வது பத்திரிகை பார்த்தா ஒரே குழந்தைகளோட கல்யாணம், கல்யாண பத்திரிக்கை, ஒரே வீட்டு கல்யாண பத்திரிக்கை 4 பேர் கொண்டு கொடுத்து குழந்தை கல்யாணம் உபகாரம் பண்ணும், குழந்தை கல்யாணம் உபகாரம் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்க. இதை பார்த்தோன்னு கைங்கரியமனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து. நிஜமாவே நமக்கெல்லாம் வருத்தமாதான் இருக்கும், கோபம் தானே வரும். பெரியவா முடியாதவாளுக்கு கல்யாணத்துக்கு உபகாரம் பண்ணணும், நம்மளால ஆன உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட ஒரு பரோபகார சிந்தனையோட உபகாரம் பண்றதே, அதை மிஸ்யூஸ் பண்றாப்புல, இங்க வந்து எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்றாப்புல, சொரண்டின்னு போகணும், கொள்ளையடிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாப்புல
4 பேர் பிஹேவ் பண்ணினா நடந்துன்னா நமக்கு வருத்தம் தானே வரும். அந்த நியாயமான வருத்தப்படி தான் கைங்கரியம் பண்றவர் கோச்சிண்டர். கோச்சிண்டவர் என்ன பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட கோச்சிண்டர். நீ வரவாள்லாம் பெரியவாளை எழுச்சவாயின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா, என் மடத்துல என்ன வேணா பண்ணலாம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. பெரியவா நல்ல ஒரு எண்ணத்துல எல்லாருக்கும் கல்யாணம் ஆகணும், ஒத்தாசை பண்ணணும்னு திருமங்கல்யம் புடவையெல்லாம் கொடுக்க போக, இப்போ ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவாளே 4 பேர் 4 பத்திரிகை எடுத்துட்டு 4 பேரா கேட்கிறா. இது தர்மமா நியாயமா? அதனால பெரியவா முதல்ல இதை பண்றதெல்லாம், இந்த ஒத்தாசை பண்றதெல்லாம் நிறுத்தணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அவர் தரப்புல அவரோட நியாயத்தை சொன்னார். உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, உனக்கு கோபம் வருது, நியாயம்தான், வாஸ்தவம் தான். நாம ஏதோ நல்ல எண்ணத்துலதான் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் ஒத்தாசை பண்ணணும்னு நினைச்சுன்னு பண்றோம். ஆனா அத சில பேர் மிஸ்யூஸ் பண்றா, அதை தப்பா உபயோகப்படுத்திக்கிறா. அப்படிங்கிறதுக்காக தர்மத்தையேவா நிறுத்துறது? உலகம்னா பல தினசாதான் இருக்கும், பலவிதமான மனுஷாதான் இருப்பா. அதுல நல்லவாளும் இருப்பா, கெட்டவாளும் இருப்பா. யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் பண்றாங்கிறதுனால, இப்படி தப்பு பண்றாங்கிறதுனால எல்லாரும் இதே மாதிரிதான் தப்பு பண்ணுவாளா? யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் ஏமாத்துறாங்கிறதுனால உடனே உலகத்துல எல்லாருமே ஏமாத்துவாளா? யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் திருடுறாங்கிறதுனால உலகத்துல எல்லாருமே திருடுவாளா? இப்படியா நினைக்க முடியும்? முடியாது. அப்படி நினைச்சிட்டோம்னாக்க உலகத்துல ஒருத்தரும் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ண முடியாது. அப்படின்லாம் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி, யாரோ அவ இல்லாத கொடுமையினால தானே வந்து கேட்கிறா, ஏதோ கிடைச்ச வரைக்கும் லாபம் எவ்வளவு கிடைக்கிறதோ வாங்கிட்டு போலாம்ங்கிறதுல ஒரு எண்ணத்துல வந்திருக்கா. அவளுக்கு அவ்வளவு கஷ்டம் போல இருக்கு. அந்த கஷ்டமானது, வறுமையானது அவளை இப்படி எல்லாம் தப்பு பண்ண சொல்லி இருக்கு. அதனால யாரோ இப்படி பண்றாங்கிறதுக்காக நம்ம தர்மத்தை நிறுத்தப்படாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினா, உடனே அவரையே விட்டு உள்ளுக்குள்ள போய் திருமங்கல்யம் எடுத்துனுவா, புடவை வேஷ்டி எடுத்துனுவா எல்லாம் சொன்னா. வந்தது. அந்த 4 பேரையும் கூப்பிட்டா. இப்ப இந்த 4 பேருக்கு முகத்துல ஈயாடல. ஏன்னா இப்படி கையங்களவுமா பிடிபடுவான்னு அவ நினைக்கல. ஏதோ முதல்ல ஒருத்தர் வந்து கேட்டா உடனே பெரியவா கொடுப்பா, அவர் அந்தன விடுவார். அப்புறம் ஒரு 10 பேர் 20 பேர் கழிச்சு கியூல வந்தோம்னாக்க அது முதல்ல கொடுத்த மருந்து படம் யாருன்னு பார்க்க போறது இல்ல. அப்படிங்கிற இந்த கூட்டத்துல இதெல்லாம் யாரு கவனிக்க போறா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவ பிளான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. ஆனா சர்வேஸ்வரனான சர்வஜனான பெரியவா கண்ணை விட்டு தப்பிக்க முடியுமா? ஏதானும் அந்த சந்நிதியில எங்கேயான தப்பு நடக்க முடியுமா? நாம எங்க வேணா என்ன தப்பு வேணா பண்ணலாம். இந்த தப்பு எல்லாம் பண்றதுக்கு பிராயச்சித்தமா தான் நாங்க பெரியவாள்கிட்ட போறோம், மடத்துக்கு போறோம், தரிசனம் பண்றோம். அங்கேயும் போய் தப்பு நடக்குது அப்படின்னா அது கலியோட கொடுமைதான். எவ்வளவு தூரத்துக்கு நாம எதுக்கும் துணிஞ்சுட்டோம். ஒரு குரு சந்நிதியில போய் கூட நமக்கு ஒரு பயம் இல்லாத இருக்கும், தெய்வ சந்நிதியில கூட நமக்கு ஒரு பயம் இல்லாத இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் காமிக்கிறது. அவ அப்படி பிளான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. அதனால அவ 4 பேருக்கு முகத்துல ஈயாடல்ல. என்ன பண்றது, இப்படி மாட்டின்ட்டுமேனு கவலை. கூப்பிட்டா 4 பேரையும். அப்படியே அன்பொழுக அவளை பார்த்தா. இந்த புடவை திருமங்கல்யம் எல்லாத்தையும் வச்சு தொட்டு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்து, குழந்தை கல்யாணம் பண்ணி க்ஷேமா இருக்கும், இன்னுமே இப்படி எல்லாம் பண்ணாது. அவ அப்படியே கதற ஆரம்பிச்சுட்டா. இப்படி ஒரு கருணையா? ஏமாத்துட்டோன்னு தெரிஞ்சிருக்கு, அப்ப கூட இவாளுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பல, அப்பவும் கொடுத்துட்டு தான் பெரியவா உபதேசம் பண்றா. அப்படின்னா அதான் பெரியவாளோட கருணை. அன்புன்னா இப்படிதான் இருக்கும். அன்பிற்கு உண்டோ அடைக்கும் தாழ் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அது யாரா இருந்தாலும் அன்பு காமிச்சுட்டே தான் இருக்கும், பொழிஞ்சுட்டே தான் இருக்கும். இப்படிதான் பெரியவா இங்க திருச்சியிலையும் சொன்னா. அதனால நமக்குள்ள சிரமத்தினால அடுத்த வாழ்க்கை பண்ற தர்மத்தை குறைக்கப்படாது. அதனால தர்மம் தொடர்ந்து நடந்து நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அன்னதானத்தை தொடர்ந்து நடக்க முடியுமா பண்ணினா. அப்படி இந்த திருச்சியில வெகு விமரிசையா அந்த நவராத்திரி பூஜை நடந்தது. அதுக்கப்புறம் அங்க அந்த யாத்திரையில என்ன நடந்ததுங்கிற நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அறிவுறுத்தல். நாடகத்தால் உன் அடியார் போல் நடித்து நான் நடுவே வீடகத்தே புகுந்திடுவான் வீடகத்தே புகுந்திடுவான் மிகப் பெரிதும் விரைகின்றேன்
ஆடகச் சீர்மணிக்குன்றே இடையரா அன்பு உனக்கு ஆடகச் சீர் மணிக்குன்றே இடையரா அன்பு உனக்கு என் ஊடகத்தே நின்று உருகத் தந்தருள் எம் உடையானே யானேதும் பிறப்பு அஞ்சேன் இறப்பதனுக்கு என் கடவேன் வானேயும் பெரில் வேண்டேன் மண்ணாழ்வான் மதித்துமிரேன் தேனேயும் மலர்கொன்றைச் சிவனே எம்பெருமான் எம்மானே உன் அருள் பெருநாள் என்று என்றே சிவனே உன் அருள் பெருநாள் என்று என்றே வருந்துவனே வருந்துவன் நின் மலர்பாதம் அவை காண்பான் நாயடியேன் இருந்து நலமலர்ப்புனையேன் ஏத்தேன் நாத்தழும்பேரப் பொருந்திய பொற்றிலை குனித்தாய் அருளமுதம் புரியாயேல் வருந்துவன் நல் தமியேன் மற்று என்னே நான் ஆமாரே ஆமாறு உன் திருவடிக்கே அகங்குழையேன் அன்புருகேன் பூமாலை புனைந்து ஏத்தேன் புகழ்ந்து உரையேன் புத்தேளிர் கோமான் நின் திருக்கோயில் தூகேன் மெழுகேன் கூத்தாடேன் சாமாரே விரைகின்றேன் சதுராலே சார்வானே வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய்
கோனாகி யான் எனதென்று கோனாகி யான் எனதென்று அவரவரை கூத்தாட்டுவானாகி 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 அவரவரை கூத்தாட்டுவானாகி நின்றாயை என் சொல்லி வாழ்த்துவனே வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் தாம் வாழ்வான் மனநின்பால் தாழ்த்துவதும் தாம் உயர்ந்து தம்மை எல்லாம் தொழ வேண்டி சூழ்த்து மதுகர முரலும் தாரோயை நாயடியேன் பாழ்த்த பிறப்பு அறுத்திடுவான் யானும் உன்னை பரவுவனே பரவுவார் இம்மையோர்கள் பாடுவன நால் வேதம் பரவுவார் இம்மையோர்கள் பாடுவன நால் வேதம் புறவுவார் குழல் மடவாள் ஊருடையாள் ஒரு பாகம் பரவுவார் இம்மையோர்கள் பாடுவன நால் வேதம் குறவுவார் குழல் மடவாள் கூருடையாள் ஒரு பாகம் விரவுவார் மெய்யன்பின் விரவுவார் மெய்யன்பின் அடியார்கள் மேன்மேலும் அறவுவார் கழல் இணைகள் காண்பாரோ அறியானே அறவுவார் கழல் இணைகள் காண்பாரோ அறியானே அறியானே யாவர்க்கும் அறியானே யாவர்க்கும் அம்பரவா அம்பலத்து எம் பெரியானே சிறியேனை ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கு விரையார்ந்த மலரு தூவேன் ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கு விரையார்ந்த மலர் தூவேன் ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கு விரையார்ந்த மலர் தூவே வியந்தலரேன் நயந்துருகேன் தரியேன் நான் ஆமாறு என் சாவேன் நான் சாவேனே வேனில் வேள் மலர்கணைக்கும் வெண்ணகைச் செவ்வாய்க்கரிய பானலார் கண்ணியர்க்கும் பதைத்துருகும் பாழ் நெஞ்சே
உணலாம் நின்று உருகப் புகுந்து ஆண்டான். இன்று போய் வானுளான் காணாய் நீ மாளா வாழ்கின்றாயே. வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே, வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே, வல்வினைப்பட்டு வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே, வல்வினைப்பட்டு ஆழ்கின்றாய் ஆழாமல் காப்பானையே தாதே. ஆழ்கின்றாய் ஆழாமற் காப்பானை ஏத்தாதே. சூழ்கின்றாய் கேடு சூழ்கின்றாய் கேடு உனக்கு சொல்கின்றேன் பல்காலும். சூழ்கின்றாய் கேடுனக்கு சொல்கின்றேன் பல்காலும். வீழ்கின்றாய் நீ பல்காலும் வீழ்கின்றாய் நீ. அவலக்கடலாய வெள்ளத்தே வீழ்கின்றாய் நீ. அவலக்கடலாய வெள்ளத்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி. எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி. பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி. பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி. தங்குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகர
48 ஈட்டபதி காலேலோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர் அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.